ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ബയോ എൻട്രൻസ് ലാബിൻ്റെ ബെൽ ടു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സ്ക്രീൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാം കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ യൂണിറ്റ് ക്രമത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് 2019 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസും NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു. എന്നാൽ 8 ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ ഓപ്ഷൻസ് NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, അതിനോടൊപ്പം എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് കൂടെ ആവശ്യമാണ്. സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വാട്ട് ഈസ് സെൽ, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സെൽ, സെൽ തിയറി ആൻഡ് ഓവർവ്യൂ ഓഫ് സെൽ തുടങ്ങിയ 3 ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വാട്ട് ഈസ് സെൽ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്. വാട്ട് ഈസ് സെൽ? ഐ ആം ആസ്കിംഗ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു. വാട്ട് ഈസ് സെൽ? സെൽ ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം. Why cell is the structural and functional unit of all living organisms? Because cell has independent existence. It performs essential function of life activities. That's why the cell is considered as the structural and functional unit of living organism. The second topic is history of the cell. This is very important for NEET exam. Who discovered cell first? Of course, Robert Hooke discovered dead cell. He discovered cells in cork. Anton von Leeuwenhoek discovered living cells first. നോക്കുക, റോബർട്ട് ഹുക്ക് ഡെഡ് സെല്ലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത്. ആന്റൺ വാൻ ലീവൻഹുക്ക് ആണ് ലിവിംഗ് സെൽസിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത്. റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ഡിസ്കവേർഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ന്യൂക്ലിയസ് in the root of orchid plants. In 1838, Schleiden observed that all plants are made up of different types of cells. In 1839, Theodor Schwann studied about animal cells and he found that the outer limiting membrane of the animal cell is a plasma membrane, and he studied about plant tissue and identified that the outer limiting membrane of plant tissue is cell wall. And finally he proposed a hypothesis: all plants and animals are made up of cells and their products. Based on the discovery of Schleiden and Theodor Schwann, a cell theory was formulated. The cell theory explains that all living organisms composed of cells and cell products. After that, Rudolf Virchow, a scientist, modified cell theory. He proposed omnicellulae e cellulae. That means a new cell arises from pre-existing cell. That point is also later added in the cell theory. So the second point in cell theory is new cell arises from pre-existing cell. Purkinje and von Moll renamed the sarcode or jelly-like fluid as protoplasm. We know inside the cell there is a fluid part is there. Earlier time it was named as sarcode. Then this Purkinje and von Moll renamed it as protoplasm. Ernest Haeckel introduced the term plastid. We know plant cells has plastids. We will study later the details of the plastids. And also he identified the nucleus has the hereditary units. സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ സെൽ തിയറിയും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. കുറേ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞു, ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരും ഡിസ്കവറിയും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. അതിനോടൊപ്പം സെൽ തിയറിയുടെ 2 പോയിന്റ്സും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. Then we are going to discuss about an overview of cell. You know, the outer limiting membrane of a cell is plasma membrane in animal cell, but in plant cell, outside the plasma membrane there is cell wall. Inside the cell membrane or the plasma membrane there is a fluid part called cytosol, and some cell organelles floats on the cytosol. The cell organelles and cytosol together called cytoplasm. And at the center of the animal cell
there is a dark structure called nucleus. It was discovered by Robert Brown. This nucleus plus cytoplasm is called protoplasm. Clear? The basic structure of a cell is it has an outer membrane, then a fluid part, cytoplasm, then nucleus. Nucleus and cytoplasm together called protoplasm. Let's see some diversity of a cell. The smallest cell is mycoplasma. It is about 0.3 mu meter in length, and bacteria 3 to 5 mu meter. Largest single cell is the egg of an ostrich. Human red blood cells are about 7.0 mu meter in diameter, and the cell shape, you see this picture, the shape of the cell is also varies. They may be polygonal, columnar, cuboid, and etc. So cells varies in their size and shape. Okay, these are the topics we are studying today's video. This is just an introduction. Next we are going to discuss a previous year question from this topic. അപ്പോൾ തിയറി പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നന്നായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക, സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക. First question, cell theory is not applicable for A. bacteria, B. fungi, C. algae, D. virus. ഇതിൽ ഏത് ഓർഗാനിസത്തിനാണ് സെൽ തിയറി ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത്? ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ, അല്ലെ? സെൽ തിയറി പറയുന്ന നോക്കിയേ, ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ്. ബാക്ടീരിയക്ക് സെല്ലുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ആൽഗയുടെ ബോഡിയിൽ സെല്ലുണ്ടോ? ഉണ്ട്. പഞ്ചയുടെ ബോഡിയിൽ സെല്ലുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്നാൽ വൈറസിന്റെ ബോഡിയിൽ എന്തില്ല? സെല്ലില്ല. വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടും പിന്നെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അവിടെ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല. അപ്പോൾ സെൽ തിയറി ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ വൈറസ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡി. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓംനിസെല്ലിലെ ഈ സെല്ലുല വാസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ബൈ. ആരാണ് ഈ സെന്റൻസ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓംനിസെല്ലുല ഈ സെല്ലുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ന്യൂ സെൽസ് അറൈസിംഗ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ്. ഇത് ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്? ഷ്വാൻ ആണോ? ഷ്വാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അനിമൽസ് ആർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്. പിന്നെ സെൽ വാൾ ഇസ് ദ യുണീക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്ലാന്റ് സെൽ. ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഷ്വാൻ ആണ്. ഷ്ലീഡൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്ലാന്റ് ബോഡീസ് ആർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ. പർക്കിൻജി എന്താണ്? പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന ടേം കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോ ഓംനിസെല്ലിലെ ഈ സെല്ലിലെ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരാണ്? വിർക്കോ. റുഡോൾഫ് വിർക്കോ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ന്യൂ സെൽ അറൈസിംഗ് ഫ്രം ദ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡി, വിർക്കോ. And third question, match column 1 with column 2 and select the correct option from the code given. നമ്മുടെ ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ, ABCD ഓപ്ഷൻ. നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. ഇത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് എളുപ്പ വഴി A1, ഇവിടെ A1, B3, C4, D2 എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എളുപ്പ വഴിയില്ലേ, ഈ എയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻസർ ഇതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കണം. അത് നോക്കാം. ലീവൻ ഹുക്ക്. ലീവൻ ഹുക്ക് എന്താണ്? ആന്റൺ വാൻ ലീവൻ ഹുക്ക് എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത്? ഫസ്റ്റ് സോ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ലിവിംഗ് സെൽ. ആദ്യമായിട്ട് ലിവിംഗ് സെൽ കണ്ടെത്തിയതാണ് ലീവൻ ഹുക്ക്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ അടുത്ത് 1 എന്ന് പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത റോബർട്ട് ബ്രൗൺ. റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്താണ് കണ്ടത്? ഡിസ്കവേർഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പൊ റോബർട്ട് ബ്രൗണിന്റെ അടുത്ത് 3 എന്ന് എഴുതുക. ഇത് നമ്മുടെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്, 3. അടുത്ത് ഷ്ലീഡൻ എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത്? ഷ്ലീഡൻ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ്? മത്തായി ഷ്ലീഡൻ അല്ലെ? അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയാണ് ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ. അപ്പൊ ഷ്ലീഡന്റെ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? പോയിന്റ് 4 അല്ലെ? ദെൻ ഷ്വാൻ, ബാക്കിയുള്ളവരാണ് യുണീക് അല്ലെ? സെൽ വാൾ ഈസ് യുണീക് ടു പ്ലാന്റ് സെൽ. അനിമൽ സെൽ കണ്ടെത്തിയത് ഷ്വാൻ ആണ്. അതിനോടൊപ്പം പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി പ്ലാന്റ് സെൽസിനകത്ത് സെൽ വാൾ ഇല്ല, അനിമൽ സെൽസിനകത്ത് സെൽ വാൾ ഇല്ല, പകരം പ്ലാന്റ് സെൽസിൽ മാത്രമാണ് സെൽ വാൾ ഉള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റി. സോ ആ പോയിന്റ് ആർക്ക് പോകുന്നു? ഷ്വാനിന്. അപ്പൊ A1 ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇത് A1 ഉണ്ട്, ഇതും A1 ഉണ്ട്
അല്ലേ? ഇവിടെയും A1 ആണ്, ഇവിടെ A3 ആണ്. അപ്പോൾ സി ആൻസർ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ആക്കാം. അടുത്ത് ബി, റോബർട്ട് ബ്രൗൺ. 3 വരുന്ന ഏതാണ്? എയിൽ ഇതില് B3 ഉണ്ട്, ഇതില് B3 ഉണ്ട്, ഇത് B4 ആണ്. അപ്പോൾ ഡിയും ആൻസർ അല്ല എന്ന് കൺഫേം ആക്കാം. ഇനി എയും ബിയും ആണ്. അടുത്ത് ഷ്ലീഡൻ C4 ആണ്. C4 ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ C2 ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ആൻസർ അല്ല. കൺഫേം ആയി, എ ആണ് ആൻസർ. ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഡി എന്തായിരുന്നു? 2. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇതുപോലെ അതിന്റെ നമ്പേഴ്സ് റൈറ്റ് സൈഡ് കോളത്തിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾ എഴുതി പോവുക. ഇനി സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആന്റൺ വാൻ ലീവൻഹൂക്കിന്റെ ആൻസർ അറിയില്ല, റോബർട്ട് ബ്രൗണിന്റെ അറിയാം, ഷ്ലീഡന്റെ അറിയാം, ഷാന്റെ അറിയാന്നുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ഒന്ന് അതിന് മാച്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ 2 എണ്ണമേ അറിയത്തുള്ളൂ, ആ 2 എണ്ണം ആദ്യം കണ്ടെത്തുക, മനസ്സിലായല്ലോ? ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ആ 2 എണ്ണത്തിന്റെ ആൻസറും ഈ ഓപ്ഷനിൽ എവിടെയാണ് ശരിയായി വരുന്നത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഗസ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ ഗസ്സിങ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പഠിച്ച് തന്നെ എല്ലാം എഴുതണം. സാറ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറന്നുപോയാൽ ഉള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, then we are moving to next question. So the answer is A. Okay, the smallest cell 0.3 mu meter in length. മ്യൂവിന്റെ സിമ്പിൾ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് സാർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയതാണ്. മ്യൂ മീറ്റർ ഇൻ ലെങ്ത് ഈസ് ഓസ്ട്രിച്ച് എഗ്. ഓസ്ട്രിച്ച് എഗ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? ലാർജസ്റ്റ് സെൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ബാക്ടീരിയയുടെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, മൈക്കോപ്ലാസ്മയുടെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് പഠിച്ചു. സയാനോ ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് വരുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ബാക്ടീരിയയുടെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് സയാനോ ബാക്ടീരിയ. നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ് ഹ്യൂമൻ RBCയുടെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ മൈക്കോപ്ലാസ്മ 0.03 മ്യൂ ആണെന്ന് പഠിച്ചു. ബാക്ടീരിയ 3 to 5 മ്യൂ മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്ന് പഠിച്ചു. റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിന്റെ ഏകദേശം 7.0 മ്യൂ മീറ്റർ ആണെന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് 0.03 മ്യൂ എന്ന ആർക്കാണ് വരുന്നത്? മൈക്കോപ്ലാസ്മാണ്. അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാണ്? സി ഇസ് ദ ആൻസർ. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? റോങ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. മൈക്കോപ്ലാസ്മ ഇസ് ദ ആൻസർ. സോ ആൻസർ ഈസ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ. ക്ലിയർ? നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന്, ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തുടർന്ന് ഞാൻ ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരും. ആ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ആൻസർ എനിക്ക് അയച്ചു തരിക. ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫോൺ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അയച്ചു തരിക. ഇനി പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച നമ്മൾ 3ാമത്തെ ബെൽ 3 വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്യും. അതിനകത്ത് ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്നാണ് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പോർഷൻ ആണ്. ഇതിന് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെറും 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഹോംവർക്കിന് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്ത് അയക്കുക, കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം. മന്ത്ലി വൺസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടിയെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അയാൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനെ വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ സംശയം ചോദിക്കുക, കമന്റ് ചെയ്യാം. അതിനുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. മറ്റെന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിനകത്ത് ഇടുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമുക്ക് അടുത്ത മൺഡേ കാണാം.